So we are in EMP pathway. In my last class, EMP pathway total 10 reaction catalyzed steps আমরা just দেখিয়েছিলাম one by one and with the enzyme and substrate and product. But details mechanism, details reaction step still বাকি ছিল in previous class. So today's topic EMP pathway detailed reaction step. So আমরা one by one reaction step proceed করব with the structure, with the enzyme details, and with the pathway. That means the steps details. Step one, step two details. So first step, step one. তাহলে step one টাকে আমরা লিখবো হচ্ছে phosphorylation of glucose. Phosphorylation of glucose. Phosphorylation of glucose, that means glucose in the 6 carbon position phosphate group is added from the ATP molecule. One phosphate is transferred from the ATP to the glucose molecule and convert glucose 6 phosphate. So it is the first step of the reaction. Glycolysis. Step details. Here glucose is activated. Here glucose is activated. তাহলে স্টেপ নাম্বার 1 কে আমরা অ্যাক্টিভেশন স্টেপও বলতে পারি। অ্যাক্টিভেশন স্টেপ অফ দা গ্লাইকোলাইসিস স্টেপ নাম্বার 1। ঠিক আছে, এরকম ভাবে কিন্তু কোশ্চেন আসতেই পারে। গ্লুকোজ ইজ অ্যাক্টিভেটেড বাই দা ফসফেট transferred from ATP molecule and generates glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate. Glucose structure biochemistry semester 3 মনে আছে? হাওয়ার্ড ফর্ম। বলো কোন কার্বনে কি বসাবো? গ্লুকোজের স্ট্রাকচার হাওয়ার্ড ফর্ম। প্রথমে OH তারপরে H হবে প্রথম কার্বনে। প্রথমে OH না HOH? OH তো হওয়ার কথা। হ্যাঁ OH হতে পারে, আলফা হলে HOH, বিটা হলে OHH। তো এটা আলফা ফর্মে স্টেবল থাকে তো। তো আলফা ফর্ম কি হবে? HOH 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 OH H H OH and H CH2OH. That's the 6 carbon position. 6 carbon position. Number 1 carbon, 2, 3, 4, 5, and this is the 6 carbon where the phosphate group is added to form glucose 6 phosphate. So এই রিঅ্যাকশনে ATP অ্যাক্ট করবে, ইউনিডাইরেকশনাল রিঅ্যাকশন। ATP অ্যাক্ট করবে, ADP তে কনভার্ট হবে and Mg2 plus cofactor need for the reaction. And this one ATP goes into the 6 carbon. দেখতে পেয়েছো স্ট্রাকচার কি দাঁড়িয়েছে গ্লুকোজ 6 ফসফেটের? This is glucose and this is glucose 6 phosphate.
Mark with the red circle phosphate group added in the 6 carbon position to make glucose 6 phosphate. Structure clear? Phosphorylation of হ্যাঁ glucose. ওকে, এখান থেকে স্টেপ থেকে দুটো কোশ্চেন আসতে পারে। ফার্স্ট অফ অল বললাম ইট ইজ দ্য অ্যাক্টিভেশন স্টেপ অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস, দ্যাট ইজ দ্য স্টেপ নাম্বার 1. Here we show that Mg2 plus is needed for the reaction. What is the need or what is the necessity of Mg2 plus? What is the function of Mg2 plus? Question আসতে পারে। Why magnesium Mg2 plus is required for the reaction? দেখো, আমরা যদি খেয়াল করি যেটা ট্রান্সফার করছিল ফসফেটটা, দ্যাট ইজ দ্য এটিপি মলিকিউল, রাইট? আর এটিপি মলিকিউল যখন আমি স্ট্রাকচার আঁকবো, এটিপি মলিকিউল স্ট্রাকচারে নেগেটিভ চার্জ অ্যাভেলেবল আছে বিকজ ফসফেট 3 phosphates are there and each phosphate have the negative charge. So negative charge থাকলে ওটাকে শিল্ডিং যতক্ষণ না করছো ফসফেটটা ট্রান্সফার হবে না। and ওই নেগেটিভ চার্জকে শিল্ড করার জন্য Mg2+ ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। সো আমি যদি এটিপি স্ট্রাকচারটাকে দেখাই স্কেমাটিক্যালি, পুরো স্ট্রাকচার আঁকবো না অবভিয়াসলি। অ্যাডিনোসিন থাকবে, অ্যাডিনোসিনের সঙ্গে থাকে হচ্ছে তোমার 3 ফসফেট গ্রুপ। দেখতে পাচ্ছ এটিপি স্ট্রাকচার স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। হাউ মেনি নেগেটিভ চার্জ প্রেজেন্ট ইন এটিপি স্ট্রাকচার? বলো কতগুলো আছে নেগেটিভ চার্জ? ফোর্থ পজিশন, চারটে জায়গায় রয়েছে। তাহলে এই স্ট্রাকচারটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলবো হচ্ছে এটিপি 4 মাইনাস, এটিপি 4 মাইনাস, because 4 negative charge present in the ATP structure. If ATP 4 minus present as it is, then phosphate group could not be transferred to the glucose. No nucleophilic substitution reaction is occurred here. That's why Mg2 plus needed. Mg2 plus কি করবে? Mg2 plus ফসফেটের তোমার O মাইনাস এর চার্জ কে নিউট্রালাইজ করবে Mg। দেখে নাও, Mg2 plus neutralize the two negative charge. So now the substrate becomes Mg-ATP2 minus. Mg-ATP2 minus charge কমলো and now এই ফসফেটটা red color দিয়ে দেখাচ্ছি, this phosphate is now transferred, can transfer to the glucose molecule to form glucose. So without stabilization of the negative charge, it could not be transferred. It could not be attacked by the glucose oxygen atom of the CH2OH, and that is why the chemistry method. That is why Mg2 plus is needed for this reaction, for the transfer reaction to happen. Point clear? So clearly যেটা আমি বলতে চাইলাম, ATP4 minus is not the substrate. It is not the substrate of hexokinase. Actual substrate is Mg-ATP2 minus. That's why Mg2 plus আমাদের লাগছে। Point clear? হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা, অডিও কম শোনা যাচ্ছে না? বিকজ ইয়ে গেছে তোমার হেডসেটটা কাজ করছে না। ওকে, নেক্সট পয়েন্টে যেটা বলার ছিল হচ্ছে স্টেপ নাম্বার 1, রিঅ্যাকশন ইজ ডান বাই হেক্সোকাইনেজ। Hexokinase enzyme
Hexokinase enzyme is an inducible enzyme. Follow induced fit model. মনে পড়ছে এনজাইমের স্ট্রাকচারে এনজাইম যখন আমরা পড়ালাম সেমিস্টার 3 তে দুটো মডেল পড়েছিলাম এনজাইম সাবস্ট্রেট রিঅ্যাকশন কুড বি ডান বাই টু মডেল ওয়ান ইজ তোমার লক এন্ড কি আদার ইজ ইনডিউস ফিট সো ইনডিউস ফিট মডেল শো করে হচ্ছে তোমার হেক্সোকাইনেজ এনজাইম মানে সাবস্ট্রেট কে দেখে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে that is the induced fit model hexokinase enzyme is allosteric enzyme of glycolysis that means এ কিন্তু রেগুলেট করার এবিলিটি রাখে তোমার গ্লাইকোলাইসিসের স্টেপকে কন্ট্রোল করার এবিলিটি রাখে সো রেগুলেশন রেগুলেটরি এনজাইম আমরা বলতে পারি রেগুলেটরি এনজাইম regulatory enzyme of glycolysis hexokinase phosphate আরেকটা যেটা বলার সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফ্রম দ্য স্টেপ নাম্বার 1 সাম ব্যাকটেরিয়া অলসো ক্যান ইউজ ফর দ্য স্টেপ নাম্বার 1 glucokinase enzyme glucokinase enzyme they this enzyme also do the same thing that means they can also convert glucose to glucose 6 phosphate so glucokinase enzyme also available in some bacterial cell that can convert glucose to glucose 6 phosphate so আমাকে বলো hexokinase and glucokinase these two are isozyme হবে কি হবে না these two are isoenzyme glucokinase and hexokinase because they did the same reaction glucose to glucose 6 phosphate conversion বলবে শোনা যাচ্ছে কি বলবে তো অ্যাকচুয়ালি আমার হেডসেটটা কাজ করছে না কিন্তু শোনা যাচ্ছে কি আমাকে জানাবে কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে বলবে আমিও শুনতে পাচ্ছি না কি বলতে চাইছো তোমরা যাই হোক দিস টু এনজাইম অ্যাক্ট অ্যাজ এ আইসোজাইম সো স্টেপ নাম্বার 1 ডিটেইলিং ডান স্টেপ নাম্বার 2 কি হচ্ছিল স্টেপ নাম্বার 2 তে glucose 6 phosphate convert into fructose 6 phosphate so the step headline is conversion of glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate catalyzed by phosphoglucoisomerase isomerization step this is the fastest step in glycolysis fastest step in glycolysis why it is fastest step because otherwise if it is not converted into the fructose 6 phosphate quickly
it can divert into another metabolic process. That means glucose 6-phosphate can serve another metabolic process in regarding তোমার গ্লাইকোলাইসিস, মানে গ্লাইকোলাইসিস ছাড়াও ও আদার মেটাবলিক প্রসেসে ঢুকে যেতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই এটা ফার্স্ট কনভার্ট করে দেয় গ্লুকোজ 6-ফসফেট কে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট কে। ঠিক আছে, তো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দ্য ফাস্টেস্ট স্টেপ ইন দ্য গ্লাইকোলাইসিস or EMP pathway. রিঅ্যাকশনটা দেখে নাও উইথ ডায়াগ্রাম, গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডায়াগ্রাম। Both side reaction state, reversible reaction state, produce করছে fructose 6-phosphate। ফিউরানো স্ট্রাকচারে স্টেবল থাকে ফ্রুক্টোজ, তো ফিউরানো স্ট্রাকচার হবে fructose 6-phosphate CH2H OH। fructose 6-phosphate convert from the glucose 6-phosphate catalyzed by PGI, phosphoglucoisomerase enzyme। No cofactor, no coenzymes are needed, but one important thing is first step of the glycolysis, because otherwise glucose 6-phosphate can divert into another metabolic step. So quickly convert for the fructose 6-phosphate. Step number 3. Step number 3, second round of phosphorylation. Phosphorylation of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. So this reaction is the second priming reaction of glycolysis catalyzed by phosphofructokinase PFK, short name বলেছিলাম। Okay, now PFK can be of two types, PFK1 and PFK2. So এখানে কোন এনজাইমটা কাজ করবে, PFK1 কাজ করবে না PFK2 কাজ করবে? PFK could be of two types, PFK1 and PFK2. So which one enzymes are actually involved in the glycolysis step, 1 or 2? এখানে কোথায় ফসফেট ঢুকবে? কার্বন নাম্বার 1 এ, দ্যাট মিন্স কাজ করবে হচ্ছে PFK1। সো PFK1 আর 2 এর ডিনোট কেন করা হয়েছে? 1 মিন্স 1 ফসফেটে ঢুকবে, কার্বনে ঢুকবে ফসফেটটা, and 2 means this enzyme incorporate the phosphate in the second carbon. So obviously এখানে কে কাজ করবে? PFK1 কাজ করবে। যদি স্পেসিফিক্যালি বলি which enzymes are involved in the glycolysis, which PFK1 is involved, because carbon number 1 is phosphorylated। PFK1 transferred
phosphate from ATP to fructose 6 phosphate, short name লিখেছি convert fructose 1,6 bisphosphate, so one position এ ঢোকানো। PFK1 বা PFK যেটাকে আমরা বলছিলাম PFK1 is another inducible allosteric enzyme. So first allosteric enzyme in glycolysis পেয়েছি hexokinase, PFK1 হচ্ছে second allosteric inducible enzyme। এখান থেকে কোশ্চেন আসার চান্স থাকে, কি কোশ্চেন? ফার্স্ট, this reaction step is called, that means fructose 6 phosphate to 1,6 bisphosphate conversion, committed state in glycolysis. Why it is called so? This reaction step is called commitment step or committed step in the glycolysis because after the formation of fructose 1,6 bisphosphate, it has only one direction, that is to make the pyruvate. মানে এর কোনো আর আদার পাথওয়ে নেই যে অন্য পাথওয়েতে ডাইভার্ট হয়ে যেতে পারে। আমি একটু আগে বলছিলাম যে গ্লুকোজ 6 ফসফেট আদার জায়গায় ঢুকে যেতে পারে, গ্লাইকোলাইসিসে না গিয়ে আদার রুটে চলে যেতে পারে, ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেটও যেতে পারে আদার রুটে, ঠিক আছে, বাট ফ্রুক্টোজ 1,6 bisphosphate আফটার ফরমেশন it only takes time to produce pyruvate, that means একে ঢুকতেই হবে তোমার গ্লাইকোলাইসিসে, and because of that it is called committed state। তার মানে fructose 1,6 bisphosphate একবার তৈরি হয়ে গেলে গ্লাইকোলাইসিস হবেই হবে, that must to happen, bound to happen, ঠিক আছে, এই জন্য committed step বলে this reaction step কে। ওকে, নেক্সট, PFK enzyme is called pacemaker of glycolysis। pacemaker of glycolysis term দেখো, pacemaker of glycolysis, what is the role of pacemaker? pacemaker actually আমরা হার্টে এটাকে হার্টের সাথে এটা কানেক্টেড, pacemaker actually হার্টের হার্টবিটটাকে কন্ট্রোল করে। so here also PFK গ্লাইকোলাইসিস এর রেটটাকে কন্ট্রোল করার এবিলিটি রাখে। কি বললাম? PFK এবিলিটি রাখে গ্লাইকোলাইসিস এর রেটটাকে টোটালি কন্ট্রোলে রাখা। আমরা একটু আগেও বলেছি হেক্সোকাইনেজও কন্ট্রোল করার এবিলিটি রাখে, বাট সবথেকে বেস্ট কোয়ালিটি মানে বেস্ট কন্ট্রোল করে গ্লাইকোলাইসিস স্টেপ সেটা হচ্ছে PFK, দ্যাটস হোয়াই এটাকে পেসমেকার বলে। তো PFK কন্ট্রোলিং মেইন কন্ট্রোলার পয়েন্ট, কন্ট্রোলিং গ্লাইকোলাইসিস, কন্ট্রোলিং গ্লাইকোলাইসিস কি বেসিসে কন্ট্রোল করে? এটিপি কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস এডিপি কনসেন্ট্রেশন, এটিপি ভার্সেস এডিপি কনসেন্ট্রেশন এর উপর বেস করে, এটিপি বাই এডিপি তোমার কনসেন্ট্রেশনের উপর বেস করে গ্লাইকোলাইসিস কে কন্ট্রোল করে। আচ্ছা, যদি আমাকে বলো এটিপি বাই এডিপি যদি ইনক্রিজ করে যায় বডিতে, তাহলে কি গ্লাইকোলাইসিস এর রেট বাড়বে না কমবে? পিএফকে কি ট্রাই করবে? এটিপি বাই এডিপি কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেছে, এটিপি বাই এডিপি রেশিও যদি বাড়ে বডিতে, মানে সেলের স্ট্রাকচারে যদি ইনক্রিজ করে যায়, দেন তোমার গ্লাইকোলাইসিস রেট কে পিএফ কে বাড়াবে না কমাবে?
বলো, ট্রাই করো। এটিপি বাই এডিপি রেশিও হাই মানে কি বেশি আছে বডিতে, ইন্ডিকেট কি করাচ্ছে? এখন কি শোনা যাচ্ছে? বডিতে এটিপি কনসেন্ট্রেশন বাড়লে গ্লাইকোলাইসিস প্রসিড করবে না স্লো ডাউন হয়ে যাবে? দেখো, এটিপি যদি, আমি শুনতে পাচ্ছি না কি আনসার করছো। যদি এটিপি কনসেন্ট বলে দিচ্ছি, এটিপি কনসেন্ট্রেশন যদি হাই থাকে সেলের মধ্যে, বডি লিখবো না, সেল লিখবো, ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে যদি এটিপি কনসেন্ট্রেশন হাই থাকে, আলটিমেটলি গ্লাইকোলাইসিসের মোটো হচ্ছে এটিপি তৈরি করা। আমরা যদি নেট গেইন দেখি, 1 round of glycolysis produce 2 ATP molecule, net gain 2 ATP পাই। তো অলরেডি যখন দেখতে পাচ্ছে সেল এটিপি হিউজ অ্যামাউন্টে রয়েছে, তাহলে গ্লাইকোলাইসিস কে আর প্রসিড করিয়ে কি লাভ? তো কি করে দেবে, গ্লাইকোলাইসিস রেটটাকে স্লো ডাউন করে দেবে, অর ইনহিবিটও করে দিতে পারে, টোটাল ইনহিবিট করে দিতে পারে, অর স্লো ডাউন করে দিতে পারে, বেসড অন এটিপি কনসেন্ট্রেশন চেক করে। ইফ এটিপি কনসেন্ট্রেশন ইজ plentiful, that means huge concentration present in the inside the cell, so glycolysis will be stopped or either এটা slow down হয়ে যাবে। and করবে কে এই কাজটা? পিএফকে করবে। inhibit পিএফপি। জাস্ট অপোজিট সিনারিও হবে, যদি আমরা দেখতে পারি এডিপি বাই এটিপি কনসেন্ট্রেশন হাই ইনসাইড দি সেল, দ্যাট মিন্স এডিপি কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেছে, সেলে এডিপি কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ করে গেছে, দ্যাট মিন্স এটিপি অল আর গেটিং কনভার্টেড ইনটু এডিপি। সো এটিপি যদি তোমার কনভার্ট হয়ে যায়, এটিপি এখন দরকার আছে সেলে, তো কি করবে, গ্লাইকোলাইসিস রেটটাকে বাড়িয়ে দেবে, ইনক্রিজ দ্য রেট অফ গ্লাইকোলাইসিস। So by that way পিএফ কে কি করছে, গ্লাইকোলাইসিসের রেট কে আপ ডাউন করাচ্ছে, ফাইন টিউনিং করাচ্ছে, যখন যখন দরকার তখন বাড়িয়ে দিচ্ছে রেট, যখন কমানোর দরকার কমিয়ে দিচ্ছে বা টোটালি লিমিট করে দিচ্ছে। when ATP is high inside the cell তখন কমিয়ে দেবে, যখন কম তখন বাড়িয়ে দেবে। তো পিএফ কে হচ্ছে মেইন কন্ট্রোলার গ্লাইকোলাইসিস স্টেপে, দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা কি বলছি, পেসমেকার অফ গ্লাইকোলাইসিস, পেসমেকার অফ ইএমপি পাথওয়ে। ঠিক আছে। স্টেপ নাম্বার 4, cleavage of fructose 1,6 bisphosphate, this reaction is done by aldolase lyase group of enzyme that break down the bond without water. Without hydrolysis or other than hydrolysis.
স্ট্রাকচারালি দেখে নাও। ফ্রুক্টোজ 1,6 বিসফসফেট বলে দেখালাম না, স্ট্রাকচার এখানে দেখে নেবে। কিছুই না, 6 পজিশনে একটা ফসফেট ঢুকবে। এই 1 পজিশনে 6 এ তো ঢোকাই ছিল, 1 এ ঢুকবে। এই হচ্ছে সে 1 ফসফেট। সিক্স ফসফেট। এই হচ্ছে ফ্রুক্টোজ 1,6 বিসফসফেট। ঠিক এখান থেকে স্প্লিট হবে, এখান থেকে ভেঙে দেবে, ভেঙে দিয়ে তৈরি করবে টু প্রোডাক্টস। রিভার্সেবল স্টেপ। একটা তৈরি হচ্ছে CH2OPO3 2 মাইনাস C11O CH2OH। আর একটা তৈরি হবে CHOH CH2OPO3 2 মাইনাস। দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হবে। এই হাফটা থেকে এটা তৈরি হয়েছে, এর নাম হচ্ছে DHAP, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিডোজ ফসফেট। এই যে CH2OPO3, আচ্ছা এখানে একটা C ছিল, C11O নিয়েছে, H টা এখানে ঢুকে গেছে, তো CH2OH তৈরি হয়েছে। ফার্স্ট হাফ থেকে তৈরি হয়েছে, রাইট সাইড হাফ থেকে তৈরি হয়েছে গ্যাপ, আর এটা থেকে তৈরি হয়েছে হচ্ছে গ্যাপ। এই যে এখানে CHOH ছিল, এখান থেকে তৈরি হয়েছে CHO। এই যে CHO একটা H পড়ে রয়েছে, এই H টা এখানে ঢুকে গেছে CHOH, আর এখানে হচ্ছে তোমার CH2PO3 মাইনাস পড়ে আছে। স্প্লিটটা কি বোঝা গেল? এখানে CHO একটা H এক্সট্রা আছে, আর এখানে একটা O আছে, সেটা মাথায় রেখো। এই OH টা হচ্ছে এই যে OH, আর এই H টা হচ্ছে এটার H, আর কার্বন এখানে পড়ে রয়েছে, আর CH2OPO3 2 মাইনাস হচ্ছে এই যে নিচের কার্বনটা। ওকে, তো এর নাম হচ্ছে গ্যাপ, এর নাম হচ্ছে GAP, গ্লিসারোলিয়াট 3 ফসফেট। আর স্টেপ নাম্বার 5 এ যেটা হবে DHAP কনভার্ট হবে GAP তে। ইন্টার কনভার্সন, স্টেপ নাম্বার 5। Inter conversion of the triose phosphate. রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করছে হচ্ছে তোমার catalyzed by triose phosphate isomerase কি বলেছিলাম। ওকে, isomerization reaction, this is and একটু আগে আমরা ঢ্যাপের স্ট্রাকচার রেখেছিলাম CH2OH, কিটো সুগার, এটা C ডবল বন্ড O আছে, কিটো সুগার CH2OPO3 2 মাইনাস, কনভার্ট হবে অ্যান্ডো সুগার CHO, তার মানে অ্যান্ডো সুগার এটা CHOH CH2OPO3 2 minus. So obviously it is the isomerization reaction. So now gap molecule, ultimately two molecules are present. One is directly produced, other is
After isomerization produced, so two molecules gaps now present in the glycolysis, and two molecules of gap convert into subsequent step. Step number 6 এ ঢুকবে। তো এটা ছিল হচ্ছে ফার্স্ট হাফ অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস, যেটাকে আমরা প্রিপারেটরি ফেজও বলেছিলাম। আর দেন আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে 3 কার্বন স্টেজ। এরপর থেকে যা স্টেজ আসবে সবই 3 কার্বন স্টেজ, যেটাকে আমরা পে অফ ফেজও বলেছিলাম, বিকজ ওখানে এটিপি তৈরি হবে। স্টেপ নাম্বার 6, oxidation of glycerol 3-phosphate. Actually oxidation হচ্ছে, এখানে phosphorylation হচ্ছে। Oxidation of the substrate as well as phosphorylation হয়। To make from glycerol 3-phosphate convert হয়ে যায় 1,3 bisphosphoglycerate, যেটাকে আমরা বিপিজি শর্টে বলেছিলাম 1,3 বিপিজি। স্ট্রাকচার ওয়াইজ একবার দেখে নিই। CHO, CHOH, CH2O, PO3 2 minus, reversible state, PI ঢুকছে এখানে, PI ঢুকবে এখানে, ডাইরেক্ট এটিপি লাগে না। NAD প্লাস NADH এ কনভার্ট হচ্ছে, তো NAD প্লাস এর রিডাকশন হয়েছে, তার মানে এই সাবস্ট্রেটটা অক্সিডাইজড হবে। স্ট্রাকচার পড়ে থাকবে হচ্ছে C11O, OPO3 2 minus, এই যে ফার্স্ট কার্বনে ঢুকেছে, H বেরিয়ে গেছে, CHOH, CH2O, PO3 2 minus, দুটো পজিশনের ফসফেট। হাইড্রোজেন বেরিয়েছে, দেখা যাচ্ছে কি आंसर ইয়েস, এই যে হাইড্রোজেন বের হচ্ছে, তার মানে এই অক্সিডাইজ হচ্ছে, এই হাইড্রোজেনটা ঢুকেছে এখানে, মানে এই রিডিউস হচ্ছে। তো সাবস্ট্রেটটা হয়েছে অক্সিডেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফসফেট ঢুকেছে 1 কার্বনে, ফসফোরাইলেশন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন হয়েছে স্টেপ নাম্বার 6 এ। এনজাইমটার নাম ছিল হচ্ছে GAPDH, গ্লিসারাইডিয়াইড 3 ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ, GAPDH এনজাইম। GAPDH এনজাইম নিয়ে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, GAPDH এনজাইম can be inhibited by iodoacetate, iodoacetate। So iodoacetate inhibition show করে কোন এনজাইম, কোন স্টেপ অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস, স্টেপ নাম্বার 6, GAPDH এনজাইম। রিজনটা বলে দিই, iodoacetate mainly interact with the sulfidyl group, interact with sulfidyl group, and GAPDH এনজাইমে যদি আমি স্ট্রাকচার দেখি, এর অ্যাকটিভ সাইডে আছে সিস্টিন। এবার তোমরা জানো সিস্টিনের স্ট্রাকচারে সালফাইডাল গ্রুপ থাকে, SH থাকে। তো SH এর সাথে আয়োডোঅ্যাসিটেটটা বাইন্ড করে, সিস্টিনটাকে বাইন্ড করে দিয়ে সিস্টিনটাকে ফাংশনলেস করে দেয়, এন্ড সিস্টিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য GAPDH ফাংশন। সো GAPDH ফাংশনটা টোটালি ডিস্ট্রয় করে দেয় আয়োডোঅ্যাসিটেট। Next, step number 7.
1,3-PPG থেকে তৈরি হবে 3PG phosphoride transfer from 1,3-PPG to PG 3PG. Sorry, 1,3-PPG to ADP. ADP তে ঢুকবে to make 3PG. ট্রান্সফার হবে ফসফেট গ্রুপটা 1,3-PPG থেকে ADP তে। Fast SLP in glycolysis রিঅ্যাকশনটা একবার চেক করে নাও। C11O CPG হচ্ছে তোমার C11O OPO3 2- CH2OPO3 2-। এটা ছিল হচ্ছে 1,3-PPG স্ট্রাকচার 1,3-PPG সিঙ্গেল রিঅ্যাকশন 1 ফসফেট থেকে রিলিজ হবে ফসফেটটা and ADP মলিকিউল অ্যাকসেপ্ট করবে 2 মলিকিউল এখানে কাজ করছে সো 2 ADP মলিকিউল অ্যাকসেপ্ট করবে 2 ATP তে কনভার্ট হবে 1 ফসফেটটা বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে গিয়ে তৈরি করবে হচ্ছে COO- CHOH CH2OPO3 2-। So 1,3 bisphosphate to convert 3 phosphate phosphatidylate. নেক্সট হচ্ছে তোমার শিফটিং অফ দা ফসফেট গ্রুপ 3 থেকে 2 এ যাবে conversion of 2PG from 3PG. ফসফোগ্লিসারাইড মিউটেজ কাজ করবে C+- এই যে CHOH এই জায়গায় ঢুকবে ফসফেট থ্রি পিজি 2PG তে কনভার্ট হবে স্টেপ নাম্বার 9 ডিহাইড্রেশন মানে ওয়াটার বেরোবে of 2PG to phosphoenol pyruvate এখানে কাজ করে হচ্ছে এনোলেজ এনজাইম আচ্ছা এনোলেজ এনজাইমের একটা ইনফরমেশন দিয়ে দেখি এনোলেজ এনজাইম হচ্ছে ডাইমারিক and contain required dimeric structure required for the reaction Mg2 plus Mn2 plus K plus as a cofactor
স্ট্রাকচার দেখে নাও। C double O minus CHO PO3 2 minus CH2OH, এটা ছিল হচ্ছে 2Pg। ওয়াটার বেরোবে আর টেপে কনভার্ট হবে। C double O minus COPO3 2 minus double bond CH2। ওয়াটারটা বেরোচ্ছে দেখো কোথা থেকে, এইখানে H আর এটার OH নিয়ে ওয়াটার বেরিয়ে গেছে। ঠিক আছে, লাস্ট স্টেপ, স্টেপ নাম্বার 10। সেকেন্ড SLP স্টেপ, ফসফরাইল গ্রুপ ফ্রম, এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে পেজ স্ট্রাকচার, 2 পাইরুভেট। মানে এই ফসফেটটা রিলিজ করবে, রিলিজ করে এডিপি কে দেবে, এডিপি তে কনভার্ট হবে। সেকেন্ড SLP স্টেপ, catalyzed by pyruvate kinase, পাইরুভেট কাইনেজও কিন্তু অ্যালোস্টেরিক এনজাইম, এন্ড পাইরুভেট কাইনেজও কিন্তু তোমার রিঅ্যাকশন স্টেপ কি নিবে, মানে রেগুলেট করতে পারে। অ্যালোস্টেরিক এনজাইম রেগুলেট দি গ্লাইকোলাইসিস। স্ট্রাকচারটা এটা ছিল PO3 মাইনাস ডাবল বন্ড CH2, সিঙ্গেল ডাইরেকশন রিঅ্যাকশন, ফসফেট বেরোবে, এডিপি নেবে অ্যাকসেপ্ট, এটিপি তে কনভার্ট হবে। টু মলিকিউল কাজ করছিল, 2 এটিপি 2 এটিপি। তো আফটার দ্যাট ফসফেট বেরিয়ে যাওয়ার পর এখানে একটা C ডাবল বন্ড O তৈরি করবে, C ডাবল O মাইনাস C ডাবল বন্ড O, আর এখানে ডাবল বন্ডটা ভাঙবে, CH3 তে কনভার্ট হবে। দ্যাটস দ্য পাইরুভেট মলিকিউল। পাইরুভেট মলিকিউল। এই পাইরুভেটের স্ট্রাকচারটা রয়েছে কিটো ফর্মে। কিটো ফর্মে, বাট এটা এনল ফর্মেও কনভার্ট হতে পারে। CH2OH, এটা হচ্ছে পাইরুভেটের এনল স্ট্রাকচার। But most stable form pyruvate keto structure. So second SLP step, step number 10, allosteric enzymes present and regulate the glycolysis. So regulation of glycolysis, what are these steps? Starting থেকে যদি দেখি, step number 1, step number 4, 3,
and step number 10. That means hexokinase enzyme, PFK enzyme, and step number 10 PK enzyme. HK, PFK, and PK. These three enzymes are glycolysis regulator. Glycolysis regulator. But main enzyme that regulate the glycolysis, that is the PFK. Main regulator is PFK, phosphofructokinase, and that is why আমরা এটাকে বলছিলাম pacemaker of glycolysis. Point clear? So total 10 reaction catalyzed step with structure. Glycolysis done. Last point the EMP pathway aim করব or glycolysis কে aim করব. EMP pathway also known as amphibolic pathway. EMP pathway also known as amphibolic pathway. Amphibolic pathway means amphi word clearly indicate two types of reactions is happen in that pathway, and we know that metabolism is the collection of two anabolism and catabolism. Anabolism and catabolism. So clearly glycolysis maintain two types of metabolism, anabolism reaction as well as catabolism reaction. One thing so very clear, catabolism এ তো participate করছে because এখানে গ্লুকোজ ব্রেকডাউন হচ্ছে 6 কার্বন কম্পাউন্ড ব্রেকডাউন হচ্ছে টু পাইরুভেট 3 carbon compound with the production of net 2 ATP. So it is very clear glycolysis act as a catabolism, but in other scenario also glycolysis act as anabolic reaction. Anabolism take part করে. How? Because glycolysis এ পাইরুভেটটা তৈরি হলো last stage, last product, that is a pyruvate. Pyruvate can enter gluconeogenesis pathway. Gluconeogenesis pathway to convert glucose further. So for that, glycolysis act as both type anabolism as well as catabolism and we call amphibolic pathway. বলবে শোনা যাচ্ছে তো? তো এত অবধি রাখলাম, গ্লাইকোলাইসিস এন্ড করলাম। নেক্সট ক্লাস স্টার্ট হবে হচ্ছে তোমার গ্লাইকোলাইসিসেরই বাইপাসিং রিয়াকশন, যেটার নাম হচ্ছে পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে। তার সাথে ব্যাকটেরিয়ার কেসে একটা স্পেশাল পাথওয়ে হয় যার নাম হচ্ছে ইডি পাথওয়ে। এই দুটো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। ইএমপি পাথওয়ে, সরি ইএমপি না, পিপি পাথওয়ে মানে পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে, আর হচ্ছে ইডি পাথওয়ে।